प्यारे बच्चों, इस वीडियो लैक्चर विच मैं तुहानूं 10वीं क्लास दे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के सिलेबस विच जो बिजनेस लैटर्स हैं उन्हां विचों थर्ड बिजनेस लैटर करवाउण जा रहा हाँ। पहले दो जो बिजनेस लैटर्स हैं उन्हां दा वीडियो लैक्चर मैं पहला ही बना चुकिया हाँ। बिजनेस लैटर्स बारे बेटा जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी कि बिजनेस लैटर की हुंदे हन जो असी बिजनेस के संबंध विच किसी नूं लैटर लिखते हाँ। असी कोई चीज़ खरीदी है जां खरीदी हुई चीज़ दे विच कोई नुक्स है उस दे संबंध विच लैटर लिखना है, जां कोई चीज़ असी खरीदनी चाहुंदे हाँ वेचनी चाहुंदे हाँ। इस तरह के लैटर जो हुंदे हन बिजनेस लैटर्स हुंदे हन। थर्ड बिजनेस लैटर जो तुहाडे सामने है यह है कंप्लेंट अबाउट अ टीवी सैट। जिवें कि तुहानूं मैं पहलां ही दस्सिया कि कोई खरीदी हुई चीज़ दे विच जेकर तुहानूं कोई नुक्स लगदा है, वो ठीक नहीं काम कर रही है, उस दे बारे शिकायत करन बारे जो लैटर्स है वो भी बिजनेस लैटर्स दे विच ही आ जांदा है। इस लैटर दे विच तुसीं की देखोगे कि किसी व्यक्ति ने कोई टीवी सैट खरीदिया जिस विच की वो देखदा है कि कोई नुक्स ਹਨ जिस दे लई ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ टीवी सैट खरीदिया सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ है। ਹੈਡਿੰਗ देखो बेटा, रवि सुंदरम of 28 सिविल लाइन्स लुधियाना bought a color TV set from Messrs Ram Electronics 14 बाजार मार्ग लुधियाना a month ago। रवि सुंदरम जो कि 28 सिविल लाइन लुधियाना, यह रवि सुंदरम का एड्रैस है। 28 सिविल लाइन लुधियाना दे विच वो रहिंदा है। उसने की खरीदिया, एक कलर टीवी सैट खरीदिया फ्रॉम मैसर्स राम इलैक्ट्रॉनिक्स। मैसर्स हुंदा बेटा मालक, राम इलैक्ट्रॉनिक्स दे जो मालक हैं उन्हां तो एक टीवी सैट खरीदिया। यह दुकान का एड्रैस दिता है जिथों टीवी सैट खरीदिया उसने 14 राम इलैक्ट्रॉनिक्स 14 बाजार मार्ग लुधियाना। इस दुकान तो रवि सुंदरम ने टीवी सैट खरीदिया सी अ मंथ एगो, एक महीना पहला। नाउ ही फाइंड्स दैट, हुण वो देखदा है कि द साउंड इज नॉट क्लीयर, साउंड क्लीयर नहीं है, एंड द पिक्चर चेंजेस टू ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ਅਤੇ जो पिक्चर है वो भी बदलती रहती है, ब्लैक एंड वाइट होंदी रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब की हुंदा बेटा वारी 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 पिक्चर ब्लैक एंड वाइट होंदी रहती है। ही राइट्स अ लैटर टू द डीलर। जो रवि सुंदरम है जिसने यह टीवी सैट खरीदिया सी, वो एक लैटर लिखते हैं डीलर नूं, उस दुकानदार नूं, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम। इस टीवी सैट की शिकायत करते हुए, इस प्रॉब्लम बारे शिकायत करते हुए, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड टू इट, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, टीवी सैट ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਐਟ द अर्लीएस्ट, जल्दी तो जल्दी। राइट द लैटर। देखो बेटा, जो भी लैटर चाहे वो बिजनेस लैटर हैं ਜਾਂ पर्सनल लैटर्स हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਵੀ ਸੁੰਦਰਮ। ਐਡਰੈਸ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੀ? 28 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡਰਸ एड्रैस सब तो उपर आउंदा है। ये तुसीं देख रहे हो 28 सिविल लाइन्स लुधियाना, ये सैंडर्स का एड्रैस है, जो भेज रहा है लैटर उसका एड्रैस है, सब तो उपर आ गया। नाम बेटा असीं उपर नहीं लिखते, सिर्फ एड्रैस लिखते हाँ भेजन वाले का उपर।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਲੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 14 ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸਦਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 14 ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ, ਹੁਣੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਡੀਅਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਡੀਅਰ ਸਰਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਅਰ ਸਰਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡੀਅਰ ਸਰਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਬੌਟ ਆ ਵੀਨਸ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ। ਕੰਪਨੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, LG ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ LG ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ, ਐਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਈ ਬੌਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਨਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਇਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਬੌਟ ਆ ਵੀਨਸ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸ਼ੌਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 1786, ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 1786। ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 1786, ਡੇਟਡ 17/3/2021, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਗਰੈਟ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, the sound is not clear and the volume keeps fluctuating automatically, जो साउंड है वो क्लियर नहीं है and the volume keeps fluctuating, fluctuating की ਹੁੰਦਾ बेटा घटना ਵਧਣਾ, जो वॉल्यूम है keeps ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? fluctuating, ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, automatically ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। The picture also changes to black and white from time to time, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸ ਉਸਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ? The picture also changes to black and white from time to time, ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਵਾਰੰਟੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਵਾਰੰਟੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਇਟ ਐਟ ਯੂਅਰ ਅਰਲੀਐਸਟ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਅਨੇਬਲ ਅਸ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਨੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟੂ ਵਾਚ ਔਨ ਆਰ ਟੀਵੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ। ਟੂ ਵਾਚ ਕੀ? ਦੇਖਣ ਦੇ। ਔਨ ਆਰ ਟੀਵੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ। ਦਾ ਵਨ ਡੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਸ, ਜੋ ਵਨ ਡੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਨ ਡੇ ਸਿੰਗਲ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਯੋਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਰਵੀ ਸੁੰਦਰਮ। ਜੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਸੁੰਦਰਮ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਰਵੀ ਸੁੰਦਰਮ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੈਟਰ ਬੇਟਾ ਜੋ 4th ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਐਨ ਆਰਡਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਯੂ ਪਲੇਸਡ ਐਨ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਮੈਸਰਸ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੂਲਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੂਲਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੂਲਨਸ, ਜੋ ਵੂਲ ਦੇ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੈਡੀਮੇਡ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਊਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫॉर ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਰਡੀਗਨਸ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਲੇਡ ਦਾ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਲੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਦੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਾ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਯੂ ਆਰ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ ਮੈਸਰਸ ਨਿਰਮਲ ਐਂਡ ਸੰਸ ਸੰਗਰੂਰ। ਨਿਰਮਲ ਐਂਡ ਸੰਸ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਮੈਸਰਸ ਨਿਰਮਲ ਐਂਡ ਸੰਸ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਵੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਸਰਸ ਨਿਰਮਲ ਐਂਡ ਸੰਸ ਸੰਗਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੇਟ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਸਰਸ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੂਲਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਸਰਜ਼। ਸਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਟਰ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਹਨ ਮੈਸਰਸ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੂਲਨਸ। ਮਾਲਕ ਮੈਸਰਸ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਨ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੂਲਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ।
ਜਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਜਾਂ ਡੀਅਰ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਦ ਸਰਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। We placed an order with you on 5th September। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦ? on 5th September 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ for 200 pieces of ladies cardigans। 200 ਪੀਸਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਰਡੀਗਨਸ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਪੀਸਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਟੂ ਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ 20th ਸੈਪਟੈਂਬਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਬਟ ਟਿਲ ਨਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ we have received neither the goods nor any letter from you। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਾਨ, ਨੀਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। nor any letter from you, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਇਹ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। The time of delivery has long expired। ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। And we are compelled, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ to cancel the order। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ should the goods arrive, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। should ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, they will now be refused, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਰਡੀਗਨਸ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। yours faithfully, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਮੈਸਰਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਐਂਡ ਸੰਸ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? yours faithfully, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਨਿਰਮਲ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3rd ਅਤੇ 4th ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 5th ਅਤੇ 6th ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।